बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। लखां करोड़ां दरूद सुने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे साहबा ते। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो। तुसीं देख रहे हो PhD पंजाबी स्टूडियो। आज साडी स्टूडियो विच वीडियो लिंक राहीं एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद ने जिन्हां दे नाल पंजाबियों के दिल धड़कते हैं, जिन्हां दी वजह तो करोड़ां पंजाबी हसदे मुस्कुराते हैं। बहुत खूबसूरत अदाकार ने, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट ने। मैं उन्हां दा तारफ किसी तारफ के मुताज नहीं है। बहुत बड़ी हस्ती ने, साढ़े बहुत चंगे भाग ने। उन्होंने अपने बड़े कीमती वक्त जो साढ़े लिए वक्त कढ़िया, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। वीडियो लिंक तो बरतानिया तो साढ़े नाल जुड़े ने जनाब गुरप्रीत कुकी जी। असीं तुहानूं जी आइयां नूं कहने सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बुखारी साहब, और साडी सारी ऑडियंस नूं मेरे वालों मेरे तह दिलों सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक वाहिगुरु सच्चे पातशाह तुहाडे सारिਆਂ ते हमेशा मेहर दी नज़र रखे, तुहानूं सारिਆਂ नूं खुशबाश रखे, चढ़दी कला च रहो, इसे तरह रंगी वसो ते सुख स्नेह एक दूजे दे आउंदे रहन। बहुत चंगा लग रहा बुखारी साहब तुहाडे नाल गल करके। बहुत शुक्रिया जी, तुहाडी मुहब्बत है, ये तुहाडा वड्डापन है। तुसां ने टाइम कढ़िया इन्नी मसरूफियत दे विचों साडे लहंदे पंजाब वाले लिए। तुहाडे नाल बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा तुहाडे नाल लोग मुहब्बत करते हैं, अकीदत तक तुहाडे नाल लोग जज्बा रखते हैं। गुरप्रीत जी, सानू साडे कोल शब्द नहीं है, असीं जिन्नी खुश हाँ साडी सारी टीम। बल्कि मेरे वो बच्चे कह रहे थे कि तुसीं किदों सर गल करोगे। मैं कहता असीं टाइम है, जो सानू हुक्म करनगे असीं उन्हां दी सेवा च हाज़र हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक पहला सवाल, तुहाडी उम्र 49 साल है, लगदे तुसीं 50 सालां दे जी। मेरी उम्र 37 साल है, लगदा मैं 50 सालां दा। एक ही वजह की राज है तुहाडी इस दुख दा? इन्नी सर तुसीं 37 साल दे हो ना जी जी, ते तुसीं सर 20 साल मनफी कीते ने अपनी लाइफ चों, कट दित्ते, विचों कढ ही दित्ते। तुसीं दसदे ही नहीं कि मैं 57 दा हो गया, है ना। मैं भी खलो गया सा, मैं नहीं वादा कर लो जिन्हें जो करना है। मैं वो मतलब साल बदलते जान, मैं 24 ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਰੀ ਕਹਿਤਾ 24 ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 24 ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ। अल्लाह ताला तुहानूं सर सलामती, लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। वैसे की सर राज है डॉक्टर साहब, मैं पता डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੁਆ। क्या बात है, क्या बिल्कुल जी। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है जी, बड़ा अच्छा। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਭੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਗੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਭੰਨ ਦਿਓ ਗੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਗੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। क्या बात, क्या बात। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ, ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। क्या बात जी, बड़ी खूबसूरत गल की तुसां ने कि पंजाब ने पंजाब ही रहना है, पंजाबियों के दिल पंजाबियों के नाल धड़कते रहने ने। तुहाडे वर्गे आर्टिस्टां नूं, तुहाडे वर्गे आर्टिस्टां ते जी सिर्फ हक जी बिल्कुल चढ़दे पंजाब वालियां दे नहीं, साडा भी है, ते तुसां साडा मान रखिया, बड़ी मेहरबानी कीती। अच्छा सर, सारा ही
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਖੈਬਰ ਦर्रे ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਧਾੜ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਡੈ ਪਏ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਹ ਵਗਣੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਰੀ ਵਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਜਾਜ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੜਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੁਰਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੜਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਿਨਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਂਦੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਥੋਂ ਕੈਚ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਸੰਜੀਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। 8-10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਵਾਰਵਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ।
ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅੱਛਾ, ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਿਕ ਕਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਟੂ ਗੋ ਲਾਊਡ? ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀਕ ਲੱਗਦੀ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਏ ਆਰਟਿਸਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵੀ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਊਡਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਇੰਜਣ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹਨਾ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਜਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਪੇਟਣੀਆਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਾਈ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਚੁਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਹੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਰ ਕੱਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਤਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵਰਨਾ ਉਹੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਔਰ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਗੰਨਾ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਮਣ ਲੈ ਲਏ, ਫਾਲਸੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਛੱਲੀ ਵੇਚਦੇ, ਛੱਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ। ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ ਦੂਰ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ 26 27 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 27 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੇ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਟ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 26 27 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਧੂੜਾਂ ਜਮੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੱਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮਲੇ ਸਿਆਹੀਆਂ, ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਲੇ ਜੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। ਕਰੇਂਗਾ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵੇਲੀ ਖੁੱਲੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ WhatsApp ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਨ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ਮੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਤੋਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2.5% ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਹੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਲਿਖਾਂ? ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਹੱਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਬੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੀਤ ਲਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੈਨਵਸ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੈਨਵਸ ਵਸੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਖਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਬਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਕਿ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਰਟ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਨਿਸ਼ਗਾਹ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਦੀ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੋ ਫੀਲਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਾਮੀ ਵਿਰਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਚਾਦਰਿਆਂ, ਕੁੜਤਿਆਂ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ, ਟਕੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਹਨਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਚਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। 5-7-8-9 ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਮੇਡੀਅਨਸ, ਉਹੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਭੱਲਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਈਨਾਂ 2 ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਵਾਲਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਝ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ। ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਬੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ 5-7-8-10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਥੋੜੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਉਣਕ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਉੱਥੇ,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸੌਖਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੀਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਆਡੀਓ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਖੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਲਾ ਮੰਡਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਗਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੱਠਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਉਧਰ ਧੜਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਅੱਜ 77-78 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਲ ਡੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਤੇ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਡਾ ਕੀਆਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਲੇ ਮੰਡਿਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਛੱਤ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ,
ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਜੇ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੀ ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੀਵੀ 'ਚ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ 3 ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਲਕੜੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਲਿਬਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਨਾਰਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁੱਖ ਮਲੰਗੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ 32-34 ਮੁਲਕ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁੰਮੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਥਾਂ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਵਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀਆ ਜੀ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ।